الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تلك قسمها प्रशंसा मूल लोममवा एही नोइकुल मक्सद बिही करे प्रमाण पूर्ण किया करो महासरदारी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बचाय सलात समासुवादी आई सलाम नम शांति आई निश्चते निकुले अभियोनिनायक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानवता इतमागे पौले यादिन वदा अनुगामिक सहाबी वदा सदा कलबी वाफियनी सुम्मा नम याद काल करने से जिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला नफ्सी के यानी अपी अल्लाह नुदक्कत ओहु अपवा जगगन्नगी एमनुसा फिल्म अवस्थावंगल अल्लाह सुब्हानहु व तआला दबिय पति जीवतनानक पलमु अमाहत देवनु अबसियल्लंत वसियत्यमति देशना कलसितिनी आदरणीय सहोदरवरुनी त्रिपुरागम जुम्मा देशनावेन अपि एक-एक काले एक-एक मासुका यटते जुम्मा देशनावलක ඇත්තෙමු අද त्रिपुरादा जुम्मा देशनावेन विशेषित मातृकाවක් अपि නොහිතපු මාතෘකාවක් මේ ගැන කතා කරනවාද නැද්ද කියා මා අනන්තව කල්පනා කරා. නමුත් ආදරණීය සහෝදරවරුනි අපි මරණය ගැන කතා කරනවා, සලාතිය ගැන කතා කරනවා, සදකා zakat ගැන කතා කරනවා, රෝන්දි එන්නකට උපවාසය ගැන කතා කරනවා, හජ් මාසයේ උදා වීම දක්වන ඒ හජ් මාසය ගැන කතා කරනවා. නමුත් මේ මාතෘකාව අපේ සමාජයේ कथा करना बहुत अदुई समारिक एन हजरत कथा करा कियान्न को ए हजरत मीर पासे ए पल्ली जुम्मा देंगे दोकते मातृकाव आदर सहोदरवरुनी पल्ली हजरत एन्न පුළුවන් मद्रसायක ඉන්න हजरतලා වෙන්න පුළුවන් पल्लिय नदी मदरसावे नदी सामान्य बिजनेस करන නැත්නම් එදා වේල හම්බ කරන ජීවිතේන මෞලවි කෙනෙක් හදත් කෙනෙක් පුළුවන් මේගොල්ලෝ හාෆිස් උනාට ආලිම් උනාට මුෆ්ති උනාට ආදරණීය සහෝදරවරුනි අපිට අමතක වුණා මේගොල්ලෝ මිනිස්සුયો කියලා. අපිට අමතක වුණා මේගොල්ලෝ මිනිස්සුયો කියලා. අද සිදුවාද දුන්නා දේශනාවේ මේ உலமாவரும் இந்த ஆளுங்கள் இந்த உலமாக்கள் மனிதர்களே இந்த தலைப்பின் கீழ் இன்ஷா அல்லாஹ் பேசலாம் என்று இருக்கின்றேன். அன்பான சகோதரர்களே, யார் இந்த உலமாக்கள் இவங்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் என்ன? நபியாங்க இவங்களை பத்தி என்ன சொன்னாங்க? ஆதரவு சகோதரர்களே, سورة الزمر الله வெளிப்படுத்துகின்றான். قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. நபியே நீங்க மக்களுக்கு சொல்லுங்க,
அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆன் ஹதீஸ் மார்க்கத்தை படித்த உலமாக்களும் படிக்காத மக்களும் சமமாகுமா? சமமாகுமா? இரவு பகல் சமமாகுமா? வெயிலும் மழையும் சமமாகுமா? சகாதங்கள் ஒரு நாள் சமமாகாது. அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை பெற்ற உலமாக்கள், தீனை படித்த உலமாக்களும் பொதுமக்களும் ஒரு நாள் சமமாக மாட்டாது. நான் சொல்லுவது அல்லாஹ் குர்ஆனை வெளிப்படுத்துகின்றான். சூரா ஃபாத்திர் அல்லாஹ் வெளிப்படுத்துகின்றான். இன்னமா யஹ்ஷல்லாஹு மின் இபாதிஹில் உலமா. அல்லாஹ்வுடைய அடியார்கள்ல அல்லாஹ்வை அதிகம் பயப்படக்கூடியவங்க யாருன்னு சொன்னா அவங்க உலமாக்கள். கண்ணியமான சகோதரர்களே, பெரியார் நபியாக என்ன சொன்னாங்க? அல் உலமாஉ வரஸத்துல் அன்பியா. உலமாக்கள் என்னுடைய வாரிசுகள். உலமாக்கள் என்னுடைய வாரிசுகள். கண்ணியமான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, விஷயத்துக்கு வருகின்றேன். இந்த ஒரு ஆளின் எப்படி உருவாகிறது? 5ஆம் ஆண்டு சிஷ்டத்தை சோழனை எடுத்ததுக்கு பின்னால சில பிள்ளைங்க மதரசாவுக்கு போவாங்க, சில பிள்ளைங்கள் 6ஆம் ஆண்டுல போவாங்க, சில பிள்ளைகள் 7ஆம் ஆண்டுல போவாங்க. ஆனா அதிகமான பிள்ளைகள் மதரசாவுக்கு போகக்கூடிய காலம் என்னன்னா 10ஆம் ஆண்டு, மன்னிக்கு 10வது வயதுல 5ஆம் ஆண்டு சோழனை எடுத்ததுக்கு பின்னால சில பிள்ளைங்க மதரசாவுக்கு போவாங்க, ஹாஃபிஸோட. அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, நான் என்ன சொல்ல வாரது கவனமாக கேளுங்க. ஒரு புள்ள மதரசாவுக்கு போற 10 வயதுல குர்ஆன பாடமாக்குறதுக்கு அந்த பிள்ளைய திறமைய பொறுத்து குர்ஆன பாடமாக்கலாம். 6 மாதத்திலே பாடமாக்கலாம், 1 வருஷத்திலே பாடமாக்கலாம், 1.5 வருஷத்திலே பாடமாக்கலாம், 2 வருஷத்திலே பாடமாக்கலாம். சில பிள்ளைகள் அல்லாஹ் பாடமாக்கு 3 வருஷம் ஆகி சில பிள்ளைங்களுக்கு குர்ஆன பாடமாக கஷ்டப்படுறாங்க. அது அவங்களோட முயற்சியை பொறுத்து. ஆனால் மதரசாவுடைய காலம் 3 வருடத்துக்குள்ள இந்த மாணவன் விபர முடிச்சு தௌரா குர்ஆன மீட்களை 3 வருஷத்துக்குள்ள முடிக்கணும். இது ஹிஃபுடைய சிலபஸ். அதுக்கு பின்னால சகோதரர்களே, பெரியார்களே, ஆலிமுக்கு ஓதுறது, மௌலவிக்கு ஓதுறது. சில மதரசாக்கள் 6 வருடம், சில மதரசாக்கள் 7 வருடம். லோக கல்பனாக்கள் வளர்ந்த அன்பான் பெற்றோர்களே, சகோதரர்களே, மதரசா இந்த பள்ளியுடைய நிர்வாகிகளுக்கு 100 மக்களுக்கு அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வானாக, அல்லாஹ் பரக்கத் செய்வானாக, அல்லாஹ் கொஞ்சிக் கொள்வானாக. சகோதரர்களே, பெரியார்களே, ஹிஃபுலுக்கு 3 வருடம், கிதாபுக்கு 7 வருடம், கிட்டத்தட்ட 60 தஹாயாத். இந்த புள்ள மதரசாவுக்கு போவது 10 வயதுல, இந்த புள்ள மதரசாவுக்கு போவது 10 வயதுல, 10 வருடம் இந்த புள்ள வெளியில குடும்பத்தை விட்டு, உம்மா வாப்பா விட்டு, குடும்ப சொந்த பந்தங்களை விட்டு, ஊரை விட்டு, ஏரியாவை விட்டு இந்த புள்ள மதரசாவுக்கு போயிட்டு இதுல 3 வருடம், கிதாபு 7 வருடம். அன்பான சகோதரர்களே, பெற்றோர்களே, 10 வருடங்கள் உம்மா வாப்பா பிரிந்து இந்த புள்ள மதரசால ஓதுறாரு. நான் சொல்றது ஒரு ஆளுடைய தியாகத்தை பாருங்க. இந்த உலமாக்கு லேசானவங்க அல்ல சகோதரர்களே, பெரியார்களே, உலமாக்கு லேசானவங்க அல்ல. எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, எவ்வளவு தியாகம் செய்யறாங்க சமூகத்துக்காக வேண்டி. சஹாபாக்கள் இருக்காங்க, கொடுத்தாங்க. உலமாக்கள் இந்த காலத்தை நேரத்தை கொடுத்து கொடுக்கிறாங்க. சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இந்த மஜ்மாவில் பெற்றோர்கள் இருக்கின்றார்கள். உங்கள்கிட்ட நான் கேட்கின்றேன், நீங்க 3 வருடம் 7 வருடம் தேவையில்லை, ஒரு 3 நாளைக்கு உங்களோட அன்பு மகான நீங்க கொஞ்சம் உங்களோட குடும்பத்தாக இருக்கக்கூடிய குடும்ப சொந்தம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊருக்கு நீங்க அனுப்புங்களே. எந்த உப்பா அனுப்ப மாட்டார், எந்த வாப்பம் அனுப்ப மாட்டார். உள்ள பாசம், பிள்ளைக்கு பிரிய முடியாது, அன்பு ஏற்றம். அன்பான சகோதரர்களை, பெரியார்கள், அப்படி சொல்ல அல்லாஹ் வேண்டி
வருடங்கள் 10 வருடங்கள் உம்மா பாப்பாவுக்கு பிரிஞ்சு இந்த புள்ள மகிழ்ச்சியான ஓதுறாரு. இவ்வளவு ஒரு தியாகம் சகோதரர்களே, கல்யாணிகளே. குடும்பத்துல கல்யாணத்துக்கு வர முடியாது, தாண்ட குடும்பம் மட்டும் கல்யாணத்துக்கு வர முடியும். அதாவது மற்ற கல்யாணங்களுக்கு வர முடியாது, ஹயாத்து மோதலுக்கு வர முடியாது. மதரசால ஓதுற காலம் சகோதரர்களே, கல்யாணங்கள் குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு ஊரை விட்டு பிரிஞ்சு மதரசா 10 வருடமா ஓதுறாங்க. அதுக்கு பின்னால சகோதரர்களே, பெரியார்களே, ஓய்வுக்கு பின்னால என்ன செய்யறாங்க? அதுக்கு பின்னால தௌரா 1 வருஷம், அதுக்கு பின்னால 1 வருஷம் ஜமாத்ல, அதுக்கு பின்னால சில மாணவர்கள் அதாவது முக்திக்கு ஓதணுமா, காரி கோர்ஸ் ஓதணுமா, நிறைய கோர்ஸ்கள் நீக்கி இந்த கோர்ஸ்களுக்காக வேண்டி நீண்டும் காலத்தை தியாகம் செய்யறாங்க. அதாவது முக்தி கோதனத்துல கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம். அந்த காலத்துல மாசால மூத்துல மாசம் இங்க பாகிஸ்தான் போனாங்க. இங்க பாகிஸ்தான் போக தேவையில்லை. ஸ்ரீலங்கால சகோதரர்களே, பெரியார்களே, அப்ப 10 வருடம், இங்கல 1 வருஷம் ஜமாத் 11 வருடம், அதுக்காக தௌரா 1 வருஷம் 12 வருடம், அதுக்காக முக்தி 2 வருஷம் 14 வருடம். அன்பான பெற்றோர்களே, சகோதரர்களே, மனதுக்கு நெருங்க கிட்டத்தட்ட 10-14 வருஷங்களை தாண்டி அந்த புள்ள ஒரு மதரசா உஸ்தாதாக, ஒரு பள்ளி இமாமாக வருகிறார். லேசான தியாகம் அல்ல, லேசான தியாகம் அல்ல சகோதரர்களே, பெரியார்களே. நாங்கள் உள்நாட்டில் இருக்கின்றோம், குடும்பத்தோடு நாங்கள் வியாபாரம் செய்கின்றோம். அதனால எங்களுக்கு இதனுடைய பாரத்தூரம், அதனால எங்களுக்கு இதனுடைய கஷ்டம் நினைவிருந்த சகோதரர்களே, பெரியார்களே. நாங்கள் குடும்பத்தோடு இருக்கிறோம், மனைவியோடு நாம் இருக்கிறோம் சகோதரர்களே, பிள்ளைகள் நாம் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு அந்த வழி விளங்காது. அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, கிட்டத்தட்ட 14-15 வருடங்கள் தியாகம் செஞ்சு ஒரு இமாம் பள்ளிக்கு வருகிறார். ஒரு மௌலவி உஸ்தாதா வழியா மதரசாக்கு. இப்ப மதரசாவோட வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க, இப்ப பள்ளி வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க சகோதரர்களே, பெரியார்களே. பள்ளியில எவ்வளவு சம்பளம், பள்ளியில எவ்வளவு சம்பளம். இன்றைக்கு நான் நிர்வாகிகளை குறை சொல்லவில்லை. அன்பான நிர்வாகிகளே, ஜமாத்தினர்களே, இந்த தலைப்பு உங்களோட பள்ளியில பேசுறதுக்கு உங்களுக்காக பேச தலைப்பல்ல. இந்த நாட்டில் உள்ள அனைத்து நிர்வாகிகளை பார்த்து பேசுகின்றேன், அனைத்து இஸ்லாமிய சமூகத்தை பார்த்து பேசுகின்றேன். உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல சகோதரர்களே, உங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல, இன்று பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய இமாம்களுக்கு, பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மாற்றிமான்களுக்கு, மதரசா உஸ்தாமான்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம் என்ன? 18,000 ரூபாய். மம்மியன் அத நான் சொன்னது பழைய ஹிஸ்டரி அல்ல. இன்றைக்கு எவ்வளவு சம்பளம்? 18,000 சம்பளம், 20,000 சம்பளம், 22,000 சம்பளம், 25,000 சம்பளம், 30,000 சம்பளம். அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, உங்களுக்கு நான் கேட்கின்றேன். நான் ஒரு கடையில வேலை செய்கின்றேன். எனக்கு 18,000 சம்பளம் சொன்னா, எனக்கு 20,000 சம்பளம் சொன்னா, நீங்க அந்த கடைக்கு போவோமா? அப்படி அறுவடை கடைக்கு நாங்க ஒரு நாள் போக மாட்டோம் சகோதரர்களே, பெரியார்களே. இன்றைக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் நாட்டுடைய விலைவாசி. ஒரு எவ்வளோ? 1200 ரூபாய் ஒரு பக்கெட் உண்டு சகோதரர்களே, பெரியார். உலமாக்கும் மனிதர்கள் அல்லையா? இவங்களுக்கும் கேள்விகள் இல்லையா? இவங்களுக்கும் ஆசைகள் இல்லையா? இவங்களுக்கும் உம்மா வாப்பா இல்லையா சகோதரர்களே? அப்படி வாக்கிய மனுஷன் உலமாகணும், எங்களை மாதிரி மனிதர்கள் தானே அந்த உலமாக்கணும். சகோதரர்களே, பெரியார்களே, கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. நான் மீண்டும் சொல்கின்ற இந்த தலைப்பு, இந்த பள்ளிக்குள்ள பேசுனது சகோதரர்களே, பெரியார்களே, உங்களுக்கு பேசுவது மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டில் உள்ள அனைத்து நிர்வாகிகளை பார்த்து பேசுகின்றேன், இந்த நாட்டில் உள்ள அனைத்து இஸ்லாமிய சமூகத்தை பார்த்து பேசுகின்றேன். சகோதரர்களே, பெரியார்களே, 18,000 சம்பளம், 20,000 சம்பளம் எங்களுக்கு போதுமா? எங்களுக்கே போதான்னு சொன்னா எங்களோட டியூட்டி. நாங்க கடைக்கு போறோம், தொழிலுக்கு போறோம். காலையில 8 மணியிலிருந்து 6 மணி, 5 மணி, 6 மணி, 7 மணி வரைக்கும் எங்களோட டியூட்டி, எங்களோட வேலை. ஆனா சகோதரர்களே, பெரியார்களே, ஒரு ஆளுடைய வேலை அப்படி அல்ல, ஒரு ஹசனுடைய வேலை அப்படி அல்ல.
24 hours out of duty. Saya disiapkan saya ada karya. தொழிற்சல் 5 நேரம் தான் சகோதரர்களே, தொழிற்சல் 5 நேரம் தான். நான் இன்னும் சொல்லவில்லை. குர்ஆன் மதரசா சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் நடக்கும். மற்ற நாட்கள்ல 3 மணியிலிருந்து 5 மணி வரைக்கும் நடக்கும். ஆனா சகோதரர்களே, பெரியார்களே, மனதுக்கு எடுங்கள். ஒரு ஆளுடைய சேவை, ஒரு ஆளுடைய பங்களிப்பு 5 நேரம் மட்டுமல்ல சகோதரர்களே, பெரியார்களே, 24 அவரும் 10 மணிக்கு ஒரு ஜனாதா அவங்களோட ஊர்ல, 10 மணிக்கு ஒரு ஜனாதா, 12 மணிக்கு ஒரு ஜனாதா. ஹஸரத் போகணும், ஹஸரத் என்னுடைய தங்க ஹஸரத் போகணும். அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, நீண்ட நேரமா பேசுவது தலைச்சேரி கிட்டத்தட்ட இந்த மனது தெரிந்த அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, உம்மா வாப்பா இல்லாம கூட ஒரு கல்யாணம் நடக்கும். எப்படி? உம்மா வாப்பா இல்லாம கூட ஒரு கல்யாணம் நடக்கும். நடந்து எங்கள ஊர்ல, எங்கள நாட்டுல, சமூகத்துல, குடும்பங்களுக்கு மத்தியில உம்மா வாப்பா இல்லாம கூட கல்யாணம் நடந்து ஈக்கி. என்ன சொல்லுவாங்க சகோதரர்களே, பெரியார்களே, ஒரு ஆளுடைய பங்களிப்பு இல்லாம, ஒரு ஹஸரத்துடைய வருகை இல்லாம ஒரு நாளும் கல்யாணம் நடக்க முடியாது. ஏன்? அந்த நிக்கா செய்யறது ஹஸரத் தேவை. ஒரு புள்ள பிறந்தான், ஒரு புள்ள பிறந்தது முதல் மௌத்தாயி கபருக்கு போயிட்டு அந்த பிள்ளைக்காக துஆ செய்வதற்கு யார் தேவை? ஒரு ஆலிம் தேவை, ஒரு ஹஸரத் தேவை. அந்த சகோதரர்களே, பெரியார்கள் அப்படின்னு சொன்னா, எங்கட பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய இமாமா ஆயிக்கலாம், எங்கட ஊர்ல இருக்கக்கூடிய உலமாக்களாக இருக்கலாம், எங்கட மஜசாலிக்கு வசால்மான்கள் ஆயிக்கலாம், எங்கட ஏரியாவில் உலமாக்களாக இருக்கலாம். இதுங்கிற சேவை எவ்வளவு பெரிய ஒரு சேவை. சுப்ஹானல்லாஹ். லேசா வரல இவங்க 10 வருடம் 12 வருடம் 15 வருடம் கால் மடிச்சு சில உலமாக்கள் மாஷா அல்லாஹ் அவங்களை புரிந்து கொள்ளும், அல்லாஹ் அவங்களை கபூல் செய்யணும். இந்தியாவுக்கு போயிட்டு, பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டு, சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போயிட்டு, அதாவது கடல் எங்கெங்கெல்லாம் போகணுமோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு மாஷா அல்லாஹ் படிச்சு, ஹதீஸா படிச்சு, மேல் படிப்புல படிச்சு மாஷா அல்லாஹ் எங்க நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. சகோதரர்களே, பெரியார்களே, நாட்டுல வேலை செஞ்சு இருக்கிறாங்க. அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, எங்களோட பள்ளி இமாம நாங்க எவ்வளவு நாங்க அங்கீகப்படுத்துவோம். எங்க ஊர்ல உலமாக்க நாங்க எங்காலும் நாங்க கண்ணியப்படுத்துகிறோம். எங்க ஏரியா உலமாக்க நாங்க எங்காலும் கண்ணியப்படுத்துகிறோம். சகோதரர்களே, பெரியார்களே, அன்பான நிர்வாகிகளே, ஒரு ஜமாத்தினர்களே, சில பள்ளிகள்ல நிர்வாகத்தோடு நாங்க சம்பள விஷயமாக பேசினா அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? ஹஸரத் அப்படி கெமத்தி நிர்வாகத்துல போட்டு சொல்றாங்க, ஹஸரத் அப்படி கெமத்தி பள்ளி ஹஸரத்ගේ සාන්දායකයන් අපි වැඩි කරගෙන අපි කැමති பள்ளி ஹஸரத் சம்பளத்தை சாந்தாப்பளத்தை கூட்டி கொடுத்து நாங்க விருப்பம். ஆனால் ஊர் மக்கள் எங்களுக்கு ஒத்துழைக்கிறாங்க இல்ல. அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, கொஞ்சம் தெரிஞ்ச அன்பான சகோதரர்கள், எங்களை போல மனிதர்கள் தானே குணமாக்கணும். அவங்களுக்கு செல்வா வாப்பாயிக்கு, அவங்களுக்கு செல் ஆசைகள் இயக்கி, அவங்களுக்கு செல்ல ஒரு வீடுவாசல் தேவை. அவங்களுக்கு மாசம் அல்லாஹ் எங்களை பிள்ளை நல்லா ஓதணும், நல்லா படிக்கணும். நாங்களும் நாளத்துக்கு போகணும் வரணும். எங்களுக்கும் வாகனம் தேவை. சகோதரர்களே, பெரியார்களே, முதலாவது கட்டமாக பள்ளியில் உள்ள இமாம்கள் விஷயத்துல கவனம் செலுத்துங்க. நாங்க எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கிறோம் சகோதரர்களே, பெரியார்களே. உண்மையில நாட்டில் அல்லாஹ் பாதுகாக்கும், அல்லாஹ் எங்களை மன்னிக்கணும். சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இன்னும் சில இடங்கள்ல 18,000 சம்பளம், 20,000 சம்பளம், 25,000 சம்பளம். சகோதரர்களே, பெரியார்களே, உண்மையில ஒவ்வொரு கிட்ட அகத்தியில் ஆகாண்ட உங்களோட மனதுக்கு நீங்க கை வச்சு கேளுங்க. இந்த 18,000 சம்பளம் 20,000 சம்பளம் எங்களுக்கு போதுமா அப்படின்னு சொன்னா சகோதரர்களே, பெரியார்களே, பள்ளி இமாமுக்கு நாங்க செலவழிக்கிறது. நான் உதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி காட்டுகின்றேன். சூரா மாயிதால அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான், وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. நல்லா சகோதரர்களே, யார் ஒருவரை வாழ வைக்கிறாரோ அல்லாஹ் குர்ஆன்ல தெளிவுபடுத்துகின்றான், அவர் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை வாழ வைத்தார் போல. என்ன அல்லாஹ் சொல்றார்? யார் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி
ஒருவரை வாழ வைக்கிறார் அல்லாஹ் குர்ஆனை தெளிவுபடுத்துகின்றான். அவர் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் வாழ வைத்தால் போல. சகோதரர்களே, பெரியார்களே, பள்ளி இமாம் ஒரு தனியார் அல்ல. பள்ளி இமாம் மதரசா உஸ்தாத் ஒரு தனியார் அல்ல. அவரை நம்பி உம்மா வாப்பாய்க்கு, அவரை நம்பி சில இடங்கள்ல சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க, அவரை நம்பி மனைவி மக்கள் இருக்கிறாங்க. ஒரு குடும்பமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு. சகோதரர்களே, பெரியார்களே, அப்படி ஒன்று சொன்னா ஒருவரை வாழ வைத்தா ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை வாழ வைத்த போல சொன்னா அஸ்ரத் மூலமாக நாங்கள் அதற்கு சொல்லக்கூடிய சார்ந்த பணம் மூலமாக ஒரு குடும்பம் சகோதரர்கள் பெரியார்களே அஸ்ரத் மாத்திரம் அல்ல, ஒரு குடும்பமும் வாழுகின்றது. எவ்வளவு பெரிய நன்மை! சுப்ஹானல்லாஹ், எவ்வளவு பெரிய நன்மை சகோதரர்களே. இரண்டாவது சகோதரர்களே, பெரியார்களே, ஹஸரத்மார்களுடைய விஷயம். முதலாவது சம்பளம் விஷயம். கூட்டி குடும்ப சகோதரர்களே, பெரியார்களே, உலமாக்களை, அதாவது உலமாக்கள் துவா பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். பதுவாக்கு அவங்கள மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக வேண்டாம். அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்கள், முதலாவது விதியம் அந்த சம்பளத்தை கூட்டி கொடுங்க. அவர் யாராக இருந்தாலும் சரி, அவர் ஹாஃபிஸா இருந்தாலும் சரி, ஆலிமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு முஃப்தியாக இருந்தாலும் சரி, தற்காலத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த சம்பளத்தை கொடுக்க சகோதரர்களே. என்றால் சகோதரர்களே, பெரியார்கள், உலமாக்கள் லீவ் விஷயம். உலமாக்கள் லீவ் விஷயம். சில பள்ளிகள்ல 3 நாள் லீவ், சில பள்ளிகள்ல 4 நாள் லீவ். என்ன லீவ் சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இது என்ன லீவ்? சில உலமாக்கள் இந்த பள்ளி பிரச்சனை இல்ல, மாஷாஅல்லா, பள்ளி இமாம் இந்த ஊரை சார்ந்த பிரச்சனை இல்ல, அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் மாஷாஅல்லா குடும்பத்தோட ஊரோட இருக்கிறாரு, அவருக்கு அந்த லீவ் பறிக்கா விளங்காது. சில பள்ளிகள் இமாம்கள் இருக்கிறாங்க. உதாரணமாக சொல்கின்றேன், உதாரணமாக கொழும்ப பொறுத்தவகையில இருக்கக்கூடிய எல்லா உலமாக்களும் கொழும்பல் உள்ள உலமாக்கள் அல்ல. கண்டில் உள்ளவங்க, அப்புறையில் உள்ளவங்க, மன்னார் உள்ளவங்க, அம்மத்தொழில் உள்ளவங்க. சகோதரர்களே, பெரியார்களே, சும்மா பேசிங்க. திடீரென்று அவங்களோட ஃபேமிலியில ஒரு திடீரென்று ஒரு ஹயாத்து மௌத் வந்துட்ட, இந்த ஹசரத்துக்கு போக இயலுமா, மன்னாருக்கு போக இயலுமா, ஜஸ்னாக்கு போக இயலுமா? போட்டுக்கு ஒரு நாள் போற சகோதரர்களே, பெரியார்களே, நல்லா வழங்கிக்கோங்க. அன்பான சகோதரர்களை, நிர்வாகிகளை, ஜமாத்தினரை நல்லா வழங்கிக் கொள்ளுங்கள். நீங்க கொடுக்கக்கூடிய 4 நாள் லீவ பாருங்க. போட்டுக்கு ஒரு நாள், வரத்துக்கு ஒரு நாள். செஞ்சு முடிஞ்சு சபர்ல பஸ்ல முடிஞ்சு அடுத்த 2 நாள் என்ன செய்ய? உம்மாவை பார்க்கவா, வைஃபா பார்க்கவா, மாநிலத்துக்கு போவா, வேலைகளை செஞ்சு கொள்ளவா, வீட்டு வேலைகளை செஞ்சு கொள்ளவா? மனதுக்கு எடுங்க சகோதரர்களே, பெரியார்களே, மனதுக்கு எடுங்க. அல்லாஹ் எங்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ் மன்னிக்கணும். சகோதரர்களே, பெரியார்களே, கிச்சடியில ஒரு ஆளின் போல் ஹஸரத், எனக்கு மாதத்துல 4 நாள் தான் எனக்கு லீவுக்கு. நான் ஒவ்வொரு மாதம் நான் ஊருக்கு போரில்ல ஹஸரத், நான் ஒவ்வொரு மாதம் நான் ஊருக்கு போரில்ல ஹஸரத். ஊரு தூரம், ஊரின் சொன்னாரு சகோதரர்களே, பெரியார்களே. நான் அதை ஊருக்கு போறது 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நான் ஊருக்கு போறேன். தேர்ந்தா போறதுக்கு ஒரு கணக்கு முடிஞ்சு, வரத்துக்கு ஒரு கணக்கு முடிஞ்சு, பஸ்ஸுக்கு. அதெல்லாம் எனக்கு 4 நாளைக்கு போலாம். நான் என்ன செய்யணும் சார்? நான் 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை 12 நாள், ஒரு 16 நாள் நான் சேர்த்து வாரம் சொல்லி அவரை சொல்லிட்டு சொன்ன சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இந்த இடத்துல சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. எனக்கு அது ஓப்பனாக செல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம் இது. உங்களை நீங்க எவ்வளவு ஒரு அநியாயத்தை பள்ளிகள் இமாம்களுக்கு சமூகத்தில் உலமாக்கள் சகோதரர்களே, பெரியார்களே, நிர்வாகிகளே, இங்கல்ல பொதுவாக சொல்கின்றேன். அவர் சொல்ல ஹஸரத், எப்படி சொன்னா, இந்த மாதம் 10 நான் ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னா வாரமான 10 தான் நான் ஊருக்கு போகணும். எனக்கு அந்த லீவை முற்படுத்தி இருக்கேலா, அந்த லீவ் எனக்கு பிற்படுத்தி எடுக்கும் மேலா. சில பள்ளிகள் நிர்வாக சட்டம் 10ஆம் தேதி லீவுல 10ஆம் தேதி போகணும். அந்த 10ஆம் தேதி நான் போகக்கூடிய டைம் ஹஸரத், என் மனித ஹாலாத் என்ன தெரியுமா சகோதரர்கள், பெரியார்களே? என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க நல்லா வெளியே போகும் உலமாக்கள் மனிதர்கள், ஆசைகள் நீக்கி
எங்களுக்கும் கேள்விகள் நீக்கி ஊருக்கு போன ஹசரத் மனைவி என்ன பார்த்து கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி, நீங்க ஏன் இந்த கல்யாணம் முடிச்ச? அதில் சகோதரர் இன்டாங்க மட்டுமே ஆளுக்க கதாக்கிறவங்க துஷி கதாக்கிறாங்க. ஆற்றுக்கு பேச சகோதரர்களே, நீங்க உடமாக்கள் நாங்க எவ்வளவு ஒரு அநியாயத்தை சுத்திக்கிறோம் சகோதரர்களே, நிர்வாகிகளே. அந்த மனைவி கேட்ட ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ஏன் நீங்க என்ன கல்யாணம் முடிச்ச? உங்களோட மனதில் ஆசை இல்லையா? உங்களோட மனதுக்கு அதாவது உங்களுக்கு ஆசை வராமீங்க, நீங்க ஏதாவது பாதிக்கிறா? சகோதரர்களே, அந்த பொம்பளையும் ஒரு மனுஷன் அவளுக்கு ஒரு ஆசை இல்லையா? கணவன் வீட்டுக்கு போகக்கூடிய நேரத்துல, அந்த ஹசத் வீட்டுக்கு போகக்கூடிய நேரத்துல அந்த நிலைமை மாறி தலைக்கீழாக மாறி கணவன் மணியை சேர முடியாது. தெரிந்தான் எல்லாருக்கும் கஜப்பா எனக்கு இன்னி ஒரு ஹிதான நாடு சகோதரர்களே, நாங்கள் போடுமா சகோதரர்களே, குறைஞ்சது 6 நாள் சரியாக்குங்க. 6 நாள் கொடுங்க, போட்டுக்கு ஒரு நாள், வரத்துக்கு ஒரு நாள், 4 நாளாக நீங்க ஈவடிங்கள் கொடுங்க சகோதரர்களே. அந்த உலமாக்கள் துவா பெற்றுக்கோங்க. உலமாக்கள் பதுவா காண வேண்டாம் சகோதரர்களை. தெரியாது நாங்க பார்க்கிறோம் எங்களோட ஊர்ல, சமூகத்துல, நாட்டுல எத்தனை உலமாக்கள் கண் கலங்க வச்சு, எத்தனை உலமாக்களை நோய்க்கு அனுப்பின அந்த கல்வி அந்த ஊர் மக்களும் உருப்படியாக மாறினா படிக்கிறனே இல்ல. உலமாக்க பதுவா செய்ய மாட்டாங்க. குர்ஆன் ஹதீஸ படிக்கிற உலமாக்க பதுவா செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்க மனதுக்கு வரக்கூடிய கவலை அல்லாஹ் தாங்க மாட்டான். அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் முன்னிச்சேன். கல்வியில் இமாம்களா இருக்கலாம், மதரசா உஸ்தாத்மார்களா இருக்கலாம், ஊரில் உலமாக்களா இருக்கலாம். இவங்க லேசாக ஒரு ஹாஃபிஸாக ஒரு ஆலிமாக வரல சகோதரர்களே. பல தியாகங்களுக்கு பின்னால 12 வருடம் 14 வருடம் 15 வருடம் தியாகம் செஞ்சுத்தான் இவர பள்ளிக்கு இமாமாக வந்திருக்கிறாரு. இவர மதரசா உஸ்தாத்மார்களா வந்திருக்கிறாங்க, இவர ஊர்ல இருக்கிறாங்க சகோதரர்களே. இவங்க நாங்க கண்ணியப்படுத்துகின்றோம். இந்த சமூகத்தில் உள்ள உலமாக்கள் நாங்க எப்படி கண்ணியப்படுத்துகின்றோம், நாங்க எப்படி பேசுறோம் சகோதரர்களே. இவங்களும் மனிதர்கள் தானே, இவங்களுக்கும் ஆசைகள், இவங்களுக்கும் தேவைகள் சகோதரர்களே. உங்க சம்பளத்தை, அதாவது மாத சம்பளத்தை நாங்க நீங்க கூட்டி கொடுத்தா சகோதரர்களே, யார் கூட்டி கொடுக்கிறது? அன்பான ஊழிய மாற்றங்களே, இருவாங்க கொஞ்சம் மனது தெரிந்த உலமாக சம்பளத்தை கூட்டி கொடுங்க. உலமாக்கள் ஈவ கொஞ்சம் கூட்டுங்க. உடப்பள்ளி இமாமாட்டா ஊர்ல உள்ள இமாம் சுற்றி அவர்கள் பிரச்சனை அல்ல, நான் பொதுவாக பேசுகின்றேன். ஊர்ல உள்ள உலமாக்களுக்கு 4 நாள் ஈவ கொடுத்து அவங்க என்ன செய்ய சகோதரர்களே? எனவே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உலமாக்கள் துஆவுக்கு கூட்டுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எல்லோரும் அல்லாஹ் சேர்த்துக் கொள்வானாக. யா அல்லாஹ், இந்த பள்ளியுடைய இமாம்கள், பள்ளியுடைய நிர்வாகிகள், ஜமாத்தினர்கள், ஆண்கள், பெண்கள், வாலிபர்கள், வயதிபர்கள் அனைவருக்கும் யா அல்லாஹ் ரஹ்மத்தும் பரக்கத்தும் செஞ்சிருந்தாயே. யா அல்லாஹ் கூடிய அனைத்து சமூகத்துக்கும் ஹிதாயத் நசீபாக்கினாயே, ஹிதாயத் ஆம்மாக்கினாயே. யா அல்லாஹ், பள்ளியுடைய இமாம், பள்ளியுடைய நிர்வாகிகள், ஜமாத்தின்களை யாவரை புரிஞ்சு போனாயே, கபூல் செய்யினாயே. என்னுடைய ஒரு முக்கியமான இஸ்தரமாக யா அல்லாஹ் இந்த இஸ்தரத்தை யாவரை ஆக்கினாயே. யா அல்லாஹ், இந்த ஊரில் இருந்து, இந்த பள்ளியில் இருந்து யா அல்லாஹ் பக்குவமான ஆசிரியர்கள், ஆளுங்கள், தானியல், முக்கிய முதல்வர்கள், தொழில் சார்ந்தவர்கள், புத்தி ஜீவியர்கள் உருவாக யா அல்லாஹ் நீ திருத்தம் செஞ்சிருந்தாயே. டாக்டர் ரஹ்மான் யா அல்லாஹ், ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் யா அல்லாஹ் சாலிஹான உள்ள மாற்றப்பட்டுள்ள பிள்ளைகள் ஆக்கினாயே. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்.